पहले भरा फिर प्यो फिर चाचा कतल। इन्हां हेठ ते कतलों ने शाहपुर कांजरा दे रिहायशी सीधे सादे कौडी दे खिलाड़ी सरफराज भट्टी नूं कालू शाहपुरिया बना दिता। कालू शाहपुरिया ने जंज चाड़ के सेरे बन के मुखालफा नूं मारन दा आइडिया इत्थों लिया। साहिवाल जेल दे विच कालू शाहपुरिया मुला मुजफ्फर ते दूजे बदमाशां नाल की होया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुलेखा टीवी दे नाल मैं आज़म तौकीर। नाज़रीन, कालू शाहपुरिया एक बड़ा मशहूर किरदार है। कालू शाहपुरिया होरां दे बारे मशहूर है कि 5 भरा सन, नहीं ये 4 भरा सन, जिन्हां दे विच इफ्तिखार खारी, खिजर हयात जिहड़ा बाद विच पटवारी होया, मुजाहिद भट्टी ते कालू शाहपुरिया शामिल सन। 1972 दे विच पिंड दी चुदराट दे चक्कर दे विच कालू शाहपुरिया दा प्यो बशीर पटवारी कतल हो जाता है। हुंदा इंज कि पिंड दे विच एक पंचायत लगी हुई सी। पंचायत दे दौरान रिश्तेदार भी विच बैठे सन और उन्हां नाल ही बशीर भट्टी दी तूतड़क हो जाती है, टसरबाजी हो जाती है। उस टसरबाजी दे चक्कर दे विच रिश्तेदार जिहड़े ने वो कालू दे प्यो बशीर पटवारी नूं कतल कर दिंदे ने। थोड़ा वक्त गुजरदा है, उस तो बाद एक होर पिंड दे ही रहण वाले मलक सन, उन्हां नाल किधरे कोई थोड़ी बहुती दुश्मनी चलदी है। वो कालू दे चाचे नूं कतल करके ते उत्थों शिफ्ट हो जाते हैं शादबाग लाहौर दे विच। उस समय कालू ते खारी अजे निक्के सन, प्यो कतल हो चुकिया सी बशीर पटवारी। DC जिहड़ा वक्त दा है सी उन्हें इन्हां ते मेहरबानी कीती भी पटवारी बशीर कतल हो गया। उन्हां उस DC ने यह कीता कि इन्हां जिहड़ा वड्डा भरा है खिजर भट्टी उन्हों प्यो दी जगह उत्ते पटवारी ला दिता। कालू वक्त लंघदा रहा, वड्डा हुंदा जांदा रहा, पहलवान सी, कौडी खेडदा सी और इलाके च कबड्डी के हवाले नाल मशहूर सी। नाल कोई पंचायतां वगैरह जिहड़ा प्यो दादे दा काम है सी चुदराट दा वो भी शुरू कीता है सी। हुंदा की है कि एक पंचायत हुंदी है, उहदे विच एक बंदा इहनूं ताना मारदा है। ताना की मारदा है कि तेरा चाचा कतल होया, तेरा प्यो कतल होया ते तूं की कर लिया, साडे हवाले नाल तूं इंज दीयां गल्लां करना वे। वो कहंदे ने कि रंडी रंडेपा कट लैंदी है पर अड़ेलू नहीं कट्टण दिंदे। ਉਹੀ ਕੰਮ कालू शाहपुरिया नाल होया कि सीधा साधा ते कौडी दा खिलाड़ी कालू शाहपुरिया जिहड़ा अपने काम नाल रखदा सी, इस ताने ने सरफराज भट्टी उर्फ कालू शाहपुरिया नूं कालू शाहपुरिया बना दिता। जदों ये ताना मिलिया ते कालू शाहपुरिया ने की कीता, असला इकट्ठा करना शुरू कर दिता। असला इकट्ठा करके ते सब तो पहले शादबाग दे विच अपने मुखालफां दे उत्ते जाके घर वड़ के फायरिंग करके ते 3 बंदे कतल कर दिते ते 2 बंदे जख्मी कर दिते। उत्थों निकलदा है वापस अपने पिंड शाहपुर कांजरा आउंदा है। शाहपुर कांजरा आके जिहड़े इत्थे रिश्तेदार मुखालफ सन उन्हां दे घर दे उत्ते आके अटैक उस दिन ही कर दिंदा है और उस अटैक दे विच 2 बंदे कतल ते 3 जख्मी हो जाते हैं। हुण ये दौर सी कि जदों कोई एक अदा कदे कदार कितें कतल हुंदा सी, बल्कि जदों कतल हुंदा सी ते कहंदे सन कि लाल हनेरी आ जाती। लाल हनेरी जदों आउंदी सी लोग समझ जाते सन कि अज किधरे कोई जुल्म होया, किधरे कोई कतल होया, किधरे कोई बेगुनाह मारिया गया। ये वो दौर सी ते इक्को दिन इस तरह घरां च वड़ के 5 बंदे कतल करना एक बड़ा वड्डा वाकया उदों समझिया जांदा सी और यही वजह सी कि इक्को दिन दे विच ही सरफराज भट्टी उर्फ कालू शाहपुरिया हर पासे मशहूर हो गया। उस तो बाद कालू शाहपुरिया जिहड़ा है वे इहदा ताल्लुक मुख्तलिफ बदमाशां नाल बनना शुरू हो गया। जिवें मौला जट फिल्म दे विच जिहड़ा नूरी नत किरदार है, नूरी नत दा हकीकी पुत्र जफरी नत, उहदे नाल भी इहदा तलक बन जांदा वे। इवें एक होर सी सिकंदर न्याजी, सिकंदर न्याजी जिहड़ा है उहदे नाल भी इहदा तलक बन जांदा वे। सो इहदे यारां दे विच ओह भी शामिल हो जांदे ने। कालू दे जिहड़े मुखालफ ने पिंड वाले वो बड़े अलर्ट हो जाते हैं जदों उन्हां दे 2 बंदे मारे जाते हैं। उस तो बाद उन्होंने पता लग गया कि शायद हुण कालू खलोवेगा नहीं, ये अगे भी टुरेगा। वो बड़े अलर्ट हो जाते हैं, घरां दे उत्ते हर वक्त उन्हां पहरा लाया हुंदा वे। एक दिन कालू जिहड़ा है वे वो अपने साथियां जफरी नत, सिकंदर न्याजी ते अपने चाचे अख्तर भट्टी नाल बह के मशवरा करता है कि मुखालफां ने बड़े पहरे लाए हुए ने, इन्हां नूं अजे असां मारना है घरी वड़ के ते किस तरह मारिया जाए। वो ये बैठ के ते एक आइडिया लांदा है। वो कहता है कि एक तरीका है वे कि असी एक जंज बनाइए, जंज चाड़ के जद पता यही लगे जी कोई जंज आण रही है तो असी उन्हां दे घरां ते जाके अटैक कर सकने हाँ। ओवरऑल असी नहीं कर सकते इस वास्ते कि वो दिन रात पहरा देंदे ने, दिन रात उन्हां बंदे बिठाए हुए ने। सो इन्हां कीता की जनाब
ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਾ ਪਵਾਇਆ, ਬਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਸ਼ੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਵਕੂਏ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਲੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਕਾਲੂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 1997 ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਸੀ ਖਾਲਿਦ, ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਜਰਤੀ ਕਾਤਲ ਸੀ ਮੀਆਂ ਪੇਜਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਲੂ ਦੇ ਭਰਾ ਖਿਜ਼ਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਪੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਜਰਤੀ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਲੂ ਦੇ ਭਰਾ ਖਿਜ਼ਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਪੇਜਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਖਿਜ਼ਰ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੂ ਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਕਾਲੂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਲਵੇ, ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿ ਕਾਲੂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਖਾਰੀ, ਅੱਛਾ ਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਖਾਰੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਧ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੰਧ 'ਚ ਰਿਪੋਸ਼ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਖਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬੱਯਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਰੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 3 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ, ਜ਼ਫਰੀ ਨਦ, ਸਿਕੰਦਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲੂ ਦਾ ਅਖਤਰ ਭੱਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਜੇਲ੍ਹ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਮਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਗੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੱਡੇ ਕਰਨੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਮੁੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਗੜੇ ਸਾਜਾ ਈਸਾਈ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਅਮਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਰਾਜਾ ਨਿਸਾਰ। ਰਾਜਾ ਨਿਸਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਲਕਾਤ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਮਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੌਰ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼, ਉਹ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਉਹ ਵੈਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੈਦੀ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਵੇਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਇੰਜ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ਨ ਵੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਜਾ ਨਿਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਗੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀ ਰਾਜਾ ਨਿਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਬਤੌਰੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਬਾਰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ। ਇੱਕ ਬਾਰਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਬਾਰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਬਾਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾ। ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਲਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਹੈ, ਸਾਜਾ ਸਾਈ ਹੈ, ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ, ਸੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਤਗੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨਾ ਟੱਪੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਸਾਜਾ ਸਾਈ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਨਿਸਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਿਸਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਜਾ ਸਾਈ ਮੇਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਬਾਰਕ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਕਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਖਤਰ ਭੱਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਖਤਰ ਭੱਟੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਂਝ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਿਆ, ਖਵਾਤੀਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਿਲਮ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਵੀ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਆਖਿਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੱਟੂ ਨੇ IG ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ, ਬਸੂਰਤੇ ਦੀਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਪਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ IG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਈਆਂ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ, ਕਿ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ, ਕਾਲੂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਜਨਾਬ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਦਾ ਬਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।